बल्कि मैदान থেকে পেয়েছি नबी को पाया बदर के मैदान से, अली को पाया गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया सिप्पीन के मैदान से और हुसैन को पाया करबला के मैदान से। ভয় করার টেনশন নাই, চিন্তা নেওয়ার টেনশন নাই, কে কি ফতোয়া লাগালো কে কি বললো দেখার দরকার নাই, কারণ আলী যেই ময়দানে থাকতো সেই ময়দানটা ফাতা হয়ে যেত আর আলীর গোলাম যেই ময়দানে থাকবে সেই ময়দান আমাদের হবে। জোরে বলুন। আরে আমরা আলীর প্রশংসা, আলীর শান, আলীর মর্তবা আমরা কি বয়ান করব, কারণ আমার আলী এত বড়, আমার মওলায়ে কায়নাত এত বড় যে কায়নাত छोड़ो আমার আলী বড়। জোরে বলুন। कायनात छोटा है लेकिन मेरा अली उससे भी बड़ा है। जोरे बोलो। अरे कौन अली, के अली, के अली? अरे हजरते अब्दुल मुत्तलिब एकटा पोता, দুটো পোতা আছেন, একটা পোতা হচ্ছে নবী মুস্তাফা আর একটা পোতা হচ্ছে আমার মুশকিল খুশা। জোরসে জোরসে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদেরকেও বলতে হবে, কারণ আমরা আলীকে মাননেওয়ালা, আলীকে চাহনেওয়ালা, আমরা কাউকে ভয় করে বলবো না, আমরা সব সময় ময়দানে থাকলে সেই ময়দানটা আমাদের গোলাম হয়ে যায়। জোরে বলুন। আরে সেই আলীর চর্চা করছি। কোন আলী? একটা দাদা হযরতে আব্দুল মুত্তালিব আছেন, तार पोता एक नबी आছেন, तार पोता एक अली आছেন। अरे मुस्तफा के दामाद का नाम अली है, मुस्तफा के चचाजाद भाई का नाम अली है, मुस्तफा के कल्बो सुकून का नाम अली है, मुस्तफा के जानसीन का नाम अली है, मुस्तफा जिसको अपना भाई बनाए उसका नाम अली है, मुस्तफा जिससे मोहब्बत करे उसका नाम अली है, मुस्तफा अब जिसको अपने बिस्तर पर सुलाए उसका नाम अली है, मुस्तफा जिसको अबू तुराब कहे उसका नाम अली है, मुस्तफा जिसको अबू तुराब कहे उसका नाम अली है। अरे मुस्तफा सबे मिराज में जाने के बाद खुदा जिस आवाज में बात करे, आमी निजेर गलाय बक्तव्य दिচ্ছি, आमी निजेर भाषाय बक्तव्य दिচ্ছি, কিন্তু আমার মুস্তাফা যখন মিরাজে গিয়েছিলেন আমার আল্লাহ মুস্তাফার সাথে কথা বলছিলেন, আমার মুস্তাফা বলছেন ওই আওয়াজটা কোনো দুনিয়ার ব্যক্তির আওয়াজ নয়, কোনো সাহাবীর আওয়াজ নয়, বলকে আমার আলীর আওয়াজ। জোরসে জোরসে জোরসে, अरे जोर से बोल। अरे मुस्तफा मिराज में जाने के बाद खुदा जिस आवाज में बात करे उसका नाम अली है। मुस्तफा जंगे खैबर के दिन फरमाए कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिससे मैं मोहम्मद प्यार करता हूँ, मेरा खुदा भी प्यार करता है। झंडा जिसके हाथ में दिया गया उसका नाम अली है। मुस्तफा जिसके लिए फरमाए ए अली जो तेरा दोस्त वो भी मेरा दोस्त, उसका नाम अली है। मुस्तफा जिसके लिए फरमाए ए अली जो मोमिन होगा वो तुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुनाफिक होगा ए अली वो तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, उसका नाम अली है। मुस्तफा जिसके लिए फरमाए मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जोर से अरे मुस्तफा जिसके लिए फरमाए मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, उसका नाम अली है। मुस्तफा का कलमा सबसे पहले जो पढ़े उसका नाम अली है। मुस्तफा खुदा का नमाज जो सबसे पहले मुस्तफा के साथ पढ़े उसका नाम अली है। खुदा में कुरान में जहाँ कहीं भी या अय्यो अल्लदीना कहे जिसकी शान में कहे उसका नाम अली है। मुस्तफा के जिसके लिए फरमाए हालत जनाबी में ए अली तेरे सिवा और मेरे सिवा मस्जिद में कोई नहीं जा सकता, उसका नाम अली है। मुस्तफा जिसके लिए फरमाए कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, उसका नाम अली है। और मुस्तफा जिसके लिए फरमाए हौजे कौसर में अली और कुरान मेरे साथ आएगा उसका नाम अली है। मुस्तफा जिसके लिए सूरज को पलटाए, मुस्तफा जिसके लिए सूरज को पलटाए उसका नाम अली है। मुस्तफा जिसके लिए फरमाए ए अली तुम जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला उसका नाम अली है। मुस्तफा जिसके लिए फरमाए अगर अली की कोई शिकायत करे मुस्तफा उससे नाराज हो जाए, अरे अमर मौला अली मुश्किल खुशा क्यों शिकायत करतो, क्यों अली बदलाम करतो, अली के नामे बुक्स लगतो, मुस्तफा तार থেকে চেহারাটা ফিরিয়ে নিত। জোরসে জোরসে লাস্টে আপনাদেরকে সবাইকে বলতে হবে আমি কি বলতে চাই। अरे मुस्तफा जिसके लिए फरमाए अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला उसका नाम अली है। मुस्तफा जिसके लिए फरमाए मैं
मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, उसका नाम अली है। जो काबे में पैदा हुआ उसका नाम अली है। मुस्तफ़ा के साथ सबसे पहले जो नमाज पढ़े उसका नाम अली है। अरे 3 दिन के उम्र में जो मुस्तफ़ा का चेहरा सबसे पहले देखे उसका नाम अली है। मुस्तफ़ा जिसके लिए फरमाए हक अली के साथ और अली हक के साथ, उसका नाम अली है। मुस्तफ़ा जिसके लिए कर फरमाए ए अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला तू हो। ए अली तू जन्नत और जहन्नम की तेरी मोहब्बत ऐसी है जैसी आग और लकड़ी का रिश्ता है। आग में अगर लकड़ी दिया जाता हो तो लकड़ी को खा जाता है। मुस्तफ़ा ने फरमाया ए अली तेरा मोहब्बत भी ऐसा ही है जो गुनाह को खा लेती हो, उसका नाम अली है। अरे अबू बकर सिद्दीक जिसका चेहरा देखकर खुदा की इबादत करे, अरे अबू बकर जिसकी चेहरा को देखकर खुदा की इबादत करे उसका नाम अली है। उमर फारूक ने कहा अगर अली ना होता तो मैं उमर हलाक हो जाता, उसका नाम अली है। अरे কোথায় আলী, কোথায় আলী বলবো? अरे सब জায়গায় अली আছে, তাই জন্য বলি मेहराब पे है अली तो मेंबर पे है अली, काबा कबा है तो से पैगंबर पे है अली, हिजरत की सब नबी के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली का मिल्क है, कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे, दामन न बचाइए। अरे बचना है अली से तो जहन्नम में जाइए। সব জায়গায় আলী। যদি আলী থেকে বাঁচতে হয় একটাই রিস্তা আছে, একটাই জায়গা আছে, জাহান্নামে যেতে হবে। জোরে বলুন। আর জাহান্নামে কেউ নিজের হিসাবে যাবে না। নবী বলেছেন আলী তুমি জান্নাত আর জাহান্নাম তকসিম করনে ওয়ালা, তুমি বাঁটনে ওয়ালা। যে যে জাহান্নামে যাবে আলী যাকে চাইবে তাকে জাহান্নামে পাঠাবে। জোরে বলুন। আপনাদের এলাকাতে আছে কি জানি না, আমাদের হাওড়া আমাদের বাঁকড়ার দিকে হয়, মানে দরজায় দেখবেন একটা সুইচ থাকে, মানে বাড়ির বাইরে যে দরজা আছে সেই দরজায় দেখবেন একটা সুইচ থাকে। কিসের জন্য? রিংটং, তাই তো? আমাদের মোবাইলে ফোন আসলে যেমন রিংটং হয়, হ্যাঁ, কেউ গান সেট করে রেখেছে, কেউ নাচ সেট করে রেখেছে না, তেমনি দরজায় দেখবেন কিছু কিছু বাড়ির দরজায় রিংটং থাকে, সুইচ থাকে। সেই সুইচটা দাবাবে, দেখবেন ভেতরে গান হচ্ছে, কারো কারো গান হচ্ছে, কারো কারো নাচ হচ্ছে, কারো কারো কোরআনের তেলাওয়াত হচ্ছে। তার মানে বাড়িওয়ালা বুঝতে পেরে যাবে যে আমার বাড়ির দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? হ্যাঁ, দরজায় একটা রিংটং হয়, কিন্তু জান্নাতেরও একটা রিংটং আছে। জোরে বলুন। আর জান্নাতের রিংটং, জান্নাতের যে রিংটং অন্য কোনো নামে নয়। যখন দরজা যখন ঠোকা হবে, জান্নাতের দরজা কেউ ঠুকবে, ভেতরে আওয়াজ হবে আলী 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 আলী। জোরে কি হবে? আলী আলী। আর আমরা শুধু আলী আলী করলে বলে এরা শিয়া হয়ে গেছে, সাহাবীদের জিকির কোথায় বলে না? আপনারা জানেন মাদার জাত ওলি, জানেন তো? মাদার জাত মানে মায়ের গর্ভ থেকে ওলি হয়ে এসেছে, আছে না? গসে পাক আছেন, খাজা বাবা আছেন, জিন্দাসা মাদার আছে, অনেক ওলি আছে যারা মায়ের গর্ভ থেকে ওলি হয়েছে, তাই না? তাদের মর্তবা, তাদের মাকাম অনেক উঁচু, কারণ মায়ের গর্ভ থেকে দুনিয়ায় এসে ওলি হয়নি, মায়ের গর্ভ থেকে ওলি। কিন্তু তোমরা বলছো সাহাবী সাহাবী করছো না কেন? আরে একটাই সাহাবী আছেন যিনি মাদার জাত সাহাবী। জোরে বলুন। সাহাবী তো যারা বড় হয়েছে, নবীকে দেখেছে, তারা সাহাবী হয়েছে, কিন্তু আমার আলী মাদার জাত সাহাবী। জোরসে জোরসে। আপনারা মনে হয় মুডে নেই না নাকি? হ্যাঁ, আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে আলীর জিকির শুনতে, কিন্তু আমি যখন আলী আলী করব, কিছু কিছু মৌলবি বলবে না এসব করা যাবে না, এরা তো শিয়া, এরা শিয়া। তোমরা যাদেরকে আমাদেরকে যদি শিয়া বলো, আমরা বলবো আলহামদুলিল্লাহ। কি বলবে? আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যদি আওকাত দেয়, টাকা দেয়, তাহলে বিরিয়ানি রান্না করে যে ফতোয়া দিয়েছে তাকে দাওয়াত করে আগে খাওয়াবে।
আর বলে দেবেন কমসে কম তুমি লিখে দাও যে আমি আলীর প্রেমে শিয়া হয়ে গেছি, এইটাই আমার নাজাতের জরিয়া হয়ে যাবে। জোরে বলুন, এইটাই নাজাতের জরিয়া হয়ে যাবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমার আলী সাহাবী, আমরাও মানি সাহাবী, কিন্তু সব সাহাবীদের মতো নয়। সব সাহাবী দুনিয়ায় এসে মুস্তাফার হাতে কলমা পড়ে সাহাবী হয়েছেন, কিন্তু আমার আলী মায়ের গর্ভ থেকে সাহাবী হয়ে এসেছে। জোরসে আপনারা যদি বলেন আলীর জিকির থেকে যারা রোকে, তাদেরকে একটাই প্রশ্ন করবে, আমি যদি নমাজ বলি আমার ইবাদত হবে? আমি কি নেকি পাবো? আমি যদি বলি রোজা আমার কি ইবাদত হবে? আপনাকে রোজা রাখতে হবে, নমাজ পড়তে হবে, কোনো নেকি পাওয়া যাবে না, কিন্তু আপনি আলী আলী করলে আল্লাহর নেকি দেবে। জোরসে আরে এখন তো নারা হায়দারি লাগালেও অসুবিধা, বলছে শিয়া হয়ে গেছে। আরে কিতাবটার নাম জাওয়াহিরে খামসা, লিখনে ওয়ালা শাহ গৌস সেয়ালবি, নিজের জামানার গৌস ছিলেন। তিনি লিখছেন যদি এলাকাতে কিছু জিনিস চুরি হয়ে যায় বা বাড়ি থেকে কোনো জিনিস চোর যদি চুরি করে নেয়, আপনারা একটা কাগজ নেবেন, নেওয়ার পরে লিখবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তারপরে লিখবেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তারপরে বলছেন তারপরে লিখবেন আলিউল ওয়ালিউল্লাহ। জোরসে আলিউল ওয়ালিউল্লাহ লেখার পরে সেই কাগজটা একটা রুমের মধ্যে রেখে দেবে, দেখবেন চোর ধরা পড়ে যাবে। জোরসে চোর ধরা পড়ে যাবে। আজও যদি আমাদেরকে জলসার চোর ধরতে হয়, এলাকার মুনাফিক ধরতে হয়, এলাকার নাজায়েজ সন্তান যদি ধরতে হয়, কিছু করবেন না, প্রথমে নারায়ে তাকবীর লাগিয়ে দেবেন, তারপরে নারায়ে রিসালাত লাগিয়ে দেবেন, তারপরে নারা হায়দারি লাগালে জলসার চোর ধরা পড়ে যাবে। জোরসে যদি আলীর আল্লাহর তারিফ, নবীর তারিফ, আলীর তারিফ করলে এলাকার চোর যদি ধরা পড়ে, আর জলসাতেও নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারা হায়দারি লাগালে ঈমানের চোরও ধরা পড়ে যাবে। জোরসে আরে যখন কিছু অসুবিধা হচ্ছে নাকি? এলাকার চোর আলীর জিকির থেকে ধরা পড়ে, আর ঈমান ও চোর আলীর জিকির থেকে ধরা পড়ে যাবে। কারণ আমার মুস্তাফা বলেছেন আলী যে তোমাকে মহব্বত করবে, ভালোবাসবে, তারা হলো হালালি, আর যারা ভালোবাসবে না, আর আমি বললাম না কি হবে, বুঝে নিতে হবে। কারণ আমরা যখন মজলিসে মাহফিলে যখন বলি যারা আলীকে মহব্বত করবে না তারা হবে হারামি, তখন বলছে মৌলবীরা তোমরা তো জলসায় গালাগালি করো, হারামি বলছে। আবে এই কথাটা আমার মুস্তাফা বলেছেন। জোরসে যারা আহলে বাইতকে মহব্বত করবে না, তারা যায় আলীকে মহব্বত করবে না, সে কোনোদিন হালালি হতে পারে না, বলকে হারামি হবে। জোরসে তাই জন্য বলি কিতাবে इश्क के ऊपर यही मजमूम होता है, किताबे इश्क के ऊपर यही मजमूम होता है, इसके यार की यही ममनून होता है। अली को मानना हर एक की किस्मत में नहीं अरमान, अली को मानना हर एक की किस्मत में नहीं अरमान, अली को मानने वाला हलाली खून होता है, अली को मानने वाला হালালি খুন হতা হয়। যখন আমরা আলী আলী করি এদের জ্বলে যায় না, জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছেন, তারপর আরো বেশি বেশি আলী আলী করতে থাকবেন আর বলবেন তস্কিরা জব भी किया मैंने इमाम ज़ादों का, तस्किरा जब भी किया मैंने इमाम ज़ादों का, बुग से चेहरा बिगड़ गया हराम जादों का। अरे तस्किरा जब भी किया मैंने इमाम ज़ादों का, बुग से चेहरा बिगड़ गया हराम जादों का। अरे लगाकर नारे हैदर हलाल जादों ने, लगाकर नारे हैदर हलाल जादों ने, अरे जीना हराम कर दिया हराम जादों का, जीना हराम कर दिया হারাম জাদুকা। আমরা যখন নারা হায়দারি লাগাই, যারা হারাম জাদা হয় তাদের জিনাটা হারাম হয়ে যায়। জোরসে আমরা আলী আলী করা আমাদের ইবাদত, আলীর জিকির করাটাই আমাদের ইবাদত। কারণ আমার মুস্তাফা বলেছেন আন-নাজরু আল যিকরু আলী ইন ইবাদা, আলীর জিকির করাটা আল্লাহর ইবাদত। জোরসে
আরে সাহাবীরা সব সময় আলীর জিকির করত। সাহাবীরা মুনাফিক আর মুমিন চেনার জন্য কি করতেন? আলীর তারিফ করতেন। যার চেহারা ফুলের মতন খুশবু হয়ে যেত, ফুলে যেত, বুঝে যেত এটা হলো মুমিন। আর যে আলীর চেহারাটাকে বিগড়ে যেত, বুঝে যেত এটা হলো মুনাফিক। তাহলে আমাদের কাছে একটাই হাতিয়ার, আমরা তরবাল নিয়ে যাব না। এখন তো জিক্রে আলী আলী করলে শুধু ফতোয়া, শুধু ফতোয়া, শিয়ার ফতোয়া এত হয়ে গিয়েছে, বলছে এত বাড়াবাড়ি করছে, এত বাড়াবাড়ি করছে। আমরা তাদেরকে বলতে চাই আলী সব থেকে উঁচু, কারণ আমার মুস্তাফা নিজের কাদের মধ্যে তুলেছে। হ্যাঁ, আলীর মতন উঁচু আর কেউ নাই, যেই হোক না কেন আলী সব থেকে আফজাল। জোরসে আলী সব থেকে আফজাল। আরে আবু বকর সিদ্দিক যার চেহারা দেখে খোদার ইবাদত করে, তার মতন আর কেউ হবে? আপনারা কোনোদিন হাদিস শুনেছেন যে নবী পাকের জামানা বা সাহাবীদের জামানায় কেউ বলতো আমি আলী থেকে সব থেকে মারতাবায় বেশি? কেউ বলে কোনো হাদিসের মধ্যে আসেনি যে সব থেকে মারতাবায় বেশি অমুক সাহাবাই। এটা তো এখন আসছে, কারণ আলী থেকে বুকস রেখে আলীকে ঘৃণা করে। আর যারা আলীকে ঘৃণা করো তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। জোরসে আরে আলীর জিকির, আলীর মারতাবা, আলীর বুলন্দি শুধু দুনিয়ার মানুষরা চর্চা করে না, বলকে আমার আল্লাহ আসমানেও করে। জোরসে আমার আল্লাহ আসমানের মধ্যেও আলীর জিকির করে। কিতাবটার নাম সাওয়াহিকে মুহাররিকা, কোন শিয়ার লেখা নয়, সুন্নিদের লেখা। আর সাওয়াহিকে মুহাররিকার মধ্যে আছে নবী পাক যখন মেরাজে গেলেন, 4 নম্বর আসমানে যখন প্রবেশ করছেন, আপনারা যেমন এই স্টেজটা বানিয়েছেন, এমনই স্টেজে দেখছেন একটা চেয়ার আছে, সেই চেয়ারে আমার আলী বসে আছে। জোরসে আমার আলী বসে আছে। আমার মুস্তাফা হেঁটে হেঁটে যখন যাচ্ছে, যাওয়ার পরে দেখছে আলীকে দেখতে পাচ্ছে। আর কে লিখেছে? কিতাবটার নাম আস-সাওয়াইকে মুহাররিকার মধ্যে। তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে আমার আল্লাহর জিকির আসমানে হয়। আমার মুস্তাফা যখন যাচ্ছে না, জিবরাইলকে বলছে জিবরাইল আমার ভাই বসে আছে, আমার ভাই এখানে কি করে? তখন জিবরাইল বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এটা আপনার ভাই নয়, এটা আপনার ভাই নয়। বলছে জিবরাইল আমার আলীর মতন সুরাত, আমার আলীকে যেমন দেখতে এইটাও আলীর মতন দেখতে। তখন জিবরাইল বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এইটা আলী নয়। আমার বলছে একে তো এক আলীর মতন, একেই তো আলীর মতন দেখতে। তখন জিবরাইল বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা বলেননি যে এর মতন আলীকে দেখতে, বলকে এটা বলুন আলীকে, আলীর সুরাতে আল্লাহ তৈরি করেছে। জোরসে মানে আমার আল্লাহ পাক আলীর একটা ডুপ্লিকেট আসমানে বসিয়ে রেখেছে। কারণ 70,000 ফেরেশতা সকালবেলা, 70,000 ফেরেশতা সন্ধ্যেবেলা আলীর জিয়ারত করে। জোরসে যদি নকল আলীর সুরাতে একটা ফেরেশতাকে দেখার জন্য 70,000 ফেরেশতা, আর আলীর সুরাতকে দেখার জন্য 70,000 ফেরেশতা সন্ধে আসে, তাহলে আসমানের আলীর যদি এত শান হয়, তাহলে আমার মুশকিল খুশার কত শান হবে। আমার আলীর জিকির আমার আল্লাহ আসমানের মধ্যেও করছে। জোরসে আবার আসুন, যেই দিন নবী পাক হিজরত করছেন, আপনারা শুনেছেন না? নবী পাক কাবা থেকে মদিনায় হিজরত করছেন, সেই দিন কাকে বিছানে শুয়েছিলেন? মাওলা আলীকে। শুয়ে আছেন আলী, মনে হচ্ছে শুয়ে আছেন নবী। জোরসে শুয়ে আছেন আলী, কিন্তু কাফেররা মনে হচ্ছে শুয়ে আছেন নবী। জোরসে তাহলে আলীকে কেমন গঠনটা ছিল? নবী মুস্তাফার মতন। জোরসে আমার নবী আলীকে পিছনে শুয়ে চলে গেলেন। তখন আমার আল্লাহ এই ওয়াকিয়াটা কে লিখেছেন, কে বর্ণিত করেছেন? কিতাবটার নাম হলো নুজহাতুল মাজালিস। কি নাম বললাম? নুজহাতুল মাজালিস। আল্লামা সাফুরি লিখনেওয়ালা, তিনি লিখছেন যদি না পাও কিতাবের মধ্যে আমার কাছে আসতে পারো, বা আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নিয়ে নিতে পারো, বা যেমন করে আমি দলিল আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো। কারণ আমি যা বলি আমরা সুন্নি, আমরা আহলে বাইতের প্রেমিক, কাউকে ভয় করি না, বলকে কিতাব থেকেই বলি। জোরসে
কেতাব থেকেই বলি, আল্লামা সাফুরি লিখছেন নবী পাকের পিছনে আলী শুয়ে আছেন, আমার আল্লাহ জিবরাইল আর মিকাইলকে ডাকলেন। ডাকার পরে বলছে, এ জিবরাইল আর মিকাইল, তোমরা দুজন কি আলীর মতন হতে পারবে? কার মতো? আলীর মতন কি হতে পারবে? তখন বলছি, ইয়া আল্লাহ, কেন? বলছে, জিবরাইল, তাহলে তোমরা এক কাজ করো, জিবরাইল আর মিকাইল, এ মিকাইল, তুমি যতদিন হায়াত পাবে, যতদিন থাকবে, তোমার হায়াতটা তুমি জিবরাইলকে দিয়ে দাও। আর জিবরাইলকে বলছেন আল্লাহ, এ জিবরাইল, তুমি যতদিন হায়াতে থাকবেন, তোমার হায়াতটা মিকাইলকে দিয়ে দাও। তখন দুজন মিলে ঝগড়া করছে, জিবরাইল আর মিকাইল। বলছে, এ জিবরাইল, তোমার হায়াত তুমি আমায় দাও। জিবরাইল বলছে, মিকাইল, তোমার হায়াত তুমি আমায় দিয়ে দাও। তখন ঝগড়া হতে হতে আমার আল্লাহ বলছেন, এ জিবরাইল আর মিকাইল, দেখলে তোমরা আলীর মতন হতে পারবে না। বলছে, কেন? বলছে, দেখো, তোমার হায়াত তুমি জিবরাইল মিকাইলকে নিজের ভাইকে দিচ্ছ না, তুমি মিকাইল নিজের ভাই জিবরাইলকে নিজের হায়াত দিচ্ছে না, কিন্তু আমার আলীকে দেখো, হিজরতের রাত্রিরে যেই বিস্তারে খতরা আছে, যেই বিস্তারে ভয় আছে, আমার আলী সেই বিস্তারে নির্ভয়ে শুয়ে আছে জোরসে। নিজের হায়াত নিজের ভাই মুস্তাফাকে দিচ্ছে জোরসে, নিজের ভাইকে দিচ্ছে, তোমরা আলীর মতন হতে পারবে না। তখন জিবরাইল আর মিকাইল বলছে, ইয়া আল্লাহ, তাহলে আমরা কি করব? তখন আমার আল্লাহ বলছে, জিবরাইল আর মিকাইল, চলে যাও, আমার আলী যেখানটায় ঘুমিয়ে আছে, আলীর সামনে গিয়ে আলীর জিকির করো জোরসে। তখন জিবরাইল আর মিকাইল এসে বলছে, আলী, এ আবু তালিবের ছেলে, এ আবু তালিবের পুত্র, তোমাকে মুবারক হও, তোমার জিকির আমার আল্লাহ আসমানে করছে জোরসে। কে বলছে? জিবরাইল আর মিকাইল আলীর কাছে এসে বলছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আলীর মতন কেউ হতে পারবে? নিজের জান মুস্তাফার জন্য কুরবান করছে জোরসে। আবার কিছু কিছু মানুষ সেই আবু তালিব নাম জানেন তো আপনারা? মৌলা আলী মুশকিল খুশার পিতার নাম হযরতে আবু তালিব। হ্যাঁ, কিন্তু কিছু কিছু মৌলবি বলে উনি তো কাফের ছিলেন, উনি তো কলমা পড়েন, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আবে মৌলবি, আমরা সেই আবু তালিবকে মানি যিনি আলীর পিতা ছিল। আবে যার ছেলেরা, যার নাতি পুতিরা, যার সন্তানেরা জান্নাতের বাদশা থাকবে, সে কেন জাহান্নামে যাবে জোরসে? আরে যার সন্তানের কদমে জান্নাত আছে জোরসে, সে কোনোদিন জাহান্নামী হতে পারে না। আবু তালিবকে মানার একটাই কারণ, সে হলো আলীর পিতা জোরসে। সেই জন্য বলে আমরা আবু তালিবকে মানি না, উনি তো কাফের ছিল। আবে শোন, আমার আলী, কিতাবটার নাম নুজহাতুল মাজালিস, আল্লামা সাফুরি লিখনেওয়ালা। আপনারা জানেন তো নবী পাককে কে বড় করেছে, মানুষ করেছে? আবু তালিব। হ্যাঁ, নবী পাকের আম্মাজি ইন্তেকাল করার পরে, পর্দা করার পরে, তারপরে নিজের দাদার কাছে থাকতেন। আর নিজের দাদার কাছে থাকতে থাকতে ওনার ইন্তেকালের সময় হয়ে গেছেন। ওনার দাদা বলেছিলেন, মোহাম্মদ, তুমি যেই চাচার কাছে যেতে চাও চলে যাও। তখন নবী কোনো চাচাকে পছন্দ করেনি, বলকে আবু তালিবকে পছন্দ করেছে। ফতওয়ায়ে রিজবিয়া, ফতওয়ায়ে রিজবিয়া আহমদ রাজা লিখনেওয়ালা, তিনি বলছেন, যদি কাফের জবাই করে, মানে কাফের যদি কোনো পশুকে জবাই করে, জানোয়ারকে জবাই করে, সেই গোশতটা খাওয়া আমাদের জন্য হারাম। কি বলছেন? যদি কাফের কেউ জবাই করে দেয়, সেই মাংসটা খাওয়া আমাদের জন্য হারাম। তাহলে আপনারা বলুন, আবু তালিব জবাই করতো, আমার মুস্তাফা খেত জোরসে। আমার আবু তালিব 40 বছর জবাই করা মাংস আমার মুস্তাফা খেতেন জোরসে। তাহলে আবু তালিব কাফের ছিলেন না, বলকে ইমানদার ছিলেন জোরসে। আরে কিতাবটার নাম বলে দিয়েছেন নুজহাতুল মাজালিস, আল্লামা সাফুরি লিখছেন, যখন কাবা বিজয় হয়েছে, কাবা যখন ফাতা হয়েছে, আমার মুস্তাফা এক সাহাবীর বাড়িতে বসে আছে। মানে নবী পাক এক সাহাবীর রুমের মধ্যে, ঘরের মধ্যে বসে আছেন। সেই রুমের মালিকটা হচ্ছেন সাহাবী, আর সাহাবী রুমের ওই পৃষ্ঠার বাড়ি যা হচ্ছে, ওই পারে যে বাড়িটা, সে হলো ইহুদি মহিলা।
মানে নবী পাক একজনের বাড়িতে বসে আছেন, পিঠটা দেয়ালের মধ্যে লাগিয়েছেন, লাগিয়ে চুপ করে বসে আছেন। তো ওই নবী পাকের যে পিঠ মোবারক যে দেয়ালে লেগেছে, সেই দেয়ালের উল্টো পৃষ্ঠায় যে বাড়ি ছিল সেই হলো এক ইহুদি মহিলার বাড়ি। তখন আমার জিবরাইল আসলেন, আসার পরে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি যার বাড়িতে পিঠ লাগিয়েছেন সে হলো এক ইহুদি। মানে নবী বসে আছেন সাহাবীর বাড়ি, কিন্তু ওই বাড়ির পিছনে যে বাড়িটা হচ্ছে এক ইহুদি মহিলার বাড়ি। তো জিবরাইল এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি যার বাড়িতে পিঠ লাগিয়েছেন সে হলো ইহুদি মহিলা, কিন্তু আমার আল্লাহ কোনোদিন সহ্য করতে পারে না, আমার আল্লাহ কোনোদিন বরদাস্ত করবে না যে আমার মুস্তাফা যার বাড়িতে পিঠ লাগাবে সেই ইহুদি থাকতে পারে না। আমার আল্লাহ তাকে সেই ইহুদিকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে। সেই মুসলমান মহিলাটি নিজের রুমের দরজাটা খুলে বাইরে এসে বলছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। জিবরাইল বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যার বাড়িতে পিঠ লাগিয়েছেন আল্লাহ তাকে কোনোদিন জাহান্নামী রাখতে পারে না, আল্লাহ তাকে জান্নাতি বানিয়ে দিয়েছে। তাহলে আমার এখানে প্রশ্ন, আরে মুস্তাফা যার বাড়িতে পিঠ লাগালে সে যদি ইহুদি থেকে মুসলমান হতে পারে, তাহলে আমার মুস্তাফা আবু তালিবের বাড়িতে সব সময় থাকতেন। মুস্তাফা একবার যার বাড়িতে পিঠ লাগালে তাকে আল্লাহ জাহান্নামী রাখতে পারে না, আমার নবী আবু তালিবের বাড়িতে সব সময় থাকতেন। জোরসে। তাহলে আবু তালিব কি করে কাফের? আবু তালিব কি করে? তোমরা বলছো কলমা পড়িনি, আরে বল, আবু তালিব ঈমানদার ছিল। আবার বলবে দলিল, আবু তালিব নবী পাক কানে কানে কি বলেছে এরা শুনতে পেয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, এরা আবু তালিবের আর নবীর কানে কানে কি কথা হয়েছে এরা নাকি শুনতে পেরে গিয়েছে। আর নবী যাকে হাত তুলে তার বেটাকে দেখিয়েছে তাকে চিনতে পারছে না। বুঝতে পারলেন না মনে হয় কি বললাম? আরে আবু তালিবের সাথে কানে কানে কথা, সেই কথাও শুনতে পারছে, কিন্তু আমার মুস্তাফা গাদিরে খুমে যার হাত তুলে বলেছেন তাকে এরা চিনতেই পারছে না। জোরসে। হ্যাঁ, Ya Hussein, Ya Hussein, beda par, beda par, beda par, कर दो बेड़ा पार। নবী যার সাথে কানে কানে কথা বলছে এরা শুনতে পারছে, নবী যাকে দেখিয়ে দিয়েছে তাদেরকে চিনতে পারছে। আর আবু তালিবকে বলছে কাফের। আপনাদের এলাকায় নবী দিবস হয়? হ্যাঁ, জুলুস পালন করেন তো? হ্যাঁ, সেই জুলুসে দেখবেন আমি অনেক জায়গায় বলি আবু তালিবের এখন জিকির করতেই হবে, কারণ মৌলবি যত মেটাবে আমরা আলীর প্রেমিক তত তুলে দেবো। হ্যাঁ, বলছে আবু তালেব কাফের। আপনাদের এলাকায় যখন জুলুস পালন হয় দেখবেন বা ফটো বা ভিডিও যেখানেরই জুলুস দেখবেন নবী পাকের নালাইন পাক, কি পাক? নবী পাকের কদমের ছাপ দেখবেন কিছু কিছু মানুষ এইখানটায় লাগিয়ে থাকে, ব্যাজ ব্যাজ। কেউ কেউ দেখবেন কপালে লাগায়, যেমন আমার টুপিতে আছে নালাইন পাকের ছবি। এই নালাইন পাকের কাজ কি? আপনারা জুতো পরেন, আপনাদের যে পায়ে যে জুতো পরেন তাকে জুতো বলা হয়, কিন্তু মুস্তাফা যে যার মধ্যে পা রেখে দেয় তাকে নালাইন বলা হয়। সে নালাইন পাক সুন্নি নিজের দিলে আর কপালে লাগায়। কেন? এটা নবী পাকের কদমের ছাপ, পায়ের জুতোর ছাপ। আপনারা জুতো কেন পরেন? ছোট ছোট ইট বা পাথর থেকে বাঁচার জন্য, তাই না? ময়লা কাদা পানি থেকে বাঁচার জন্য। হ্যাঁ, যদি নবী পাককে যে ছোট ছোট ইট বা ছোট ছোট পাথর থেকে বাঁচালে সুন্নি যদি নিজের দিলে লাগায়, সুন্নি যদি নিজের কপালে লাগায়, আরে আবু তালিব নবীকে ছোট ছোট ইট বা পাথর থেকে নয় বলকে কাবার যারা কাফের ছিল তাদের তরবাল থেকে বাঁচিয়েছে। নবী পাককে আবু তালিব তরবাল থেকে বাঁচিয়েছে।
আর তাকে বলছো মানা যাবে না। আরে ছোট ছোট ইট বা পাথর থেকে বাঁচালে সুন্নি যদি এত মহাব্বত করে, আবু তালিব তরবাল থেকে বাঁচিয়েছে জোরসে। আরে আল্লাহ বলছে আবু তালিব তুই নিজের তরবাল থেকে আমার মুস্তাফাকে বাঁচিয়েছিস, আর আমি আল্লাহ দেখ তোর সন্তানকে আমি আরশ থেকে জুলফিকার দিয়েছি জোরসে, আরশ থেকে জুলফিকার দিয়েছি। আবু তালিব তুই আমার মুস্তাফাকে নিজের বাড়িতে রেখেছিস, আমি আল্লাহ তোর সন্তানকে আমার বাড়িতে জন্ম দেবো জোরসে। এ আবু তালিব নবী পাক একদিন নামাজ পড়ছেন, আবু জেহেল তরবাল বার করেছে, আমার আবু তালিবও তরবাল বার করেছে। তখন আল্লাহ বলছে আবু তালিব তুই মুস্তাফাকে বাঁচানোর জন্য নিজের তরবাল বার করেছিস, আমি আল্লাহ তোর সন্তানকে ইয়াদুল্লাহ বানিয়েছি জোরসে, ইয়াদুল্লাহ বানিয়ে দিয়েছি। তাহলে আলীর জিকির প্রশংসা কি করব? আরে আরশতেও আলীর জিকির, মাটির নিচেও আলীর জিকির, মাটির উপরেও আলীর জিকির জোরসে। মাটির নিচে আরে আমরা আপনাদের এলাকায় আমি এই প্রথম, উলবেড়িয়া অনেকবার এসেছি কিন্তু তুলসী বেড়িয়া এই প্রথম। আপনারা যে বসে আছেন কোন মৌলবি যেন আমাকে ফতোয়া না দেয়। আমি কি বলছি ভালো করে শুনবেন। আপনারা যে ইমাম হুসেন পাকের মজলিসে বসেছেন, মাওলা আলী মুশকিল কুসার মজলিসে বসেছেন, আপনাদের নামাজ হচ্ছে কি আমি জানি না। কি বললাম? আপনারা যে আহলে বাইতের জিকিরে বসে আছেন, আপনাদের নামাজ হচ্ছে কি আমি জানি না। কিছু কিছু মারফতের লোক বলে যারা হুসাইন পাকের মজলিসে বসে, মাহফিলে বসে, তাদের নামাজ হয়ে যায়। আমি তাদেরকে ফতোয়া লাগাবো না, তাদের নামাজ হয় কি আমি জানি না, কিন্তু আহলে বাইতের জন্য নামাজও দাঁড়িয়ে যায়। বুঝতে পারলেন না? আপনাদের নামাজ হচ্ছে কি আমি জানি না, কিন্তু আমার হুসাইনের জন্য সিজদা দাঁড়িয়ে যায়, আলীর জন্য রুকু দাঁড়িয়ে যায়, আর ফাতিমার জন্য আমার মুস্তাফা দাঁড়িয়ে যায়। আরে হুসাইনের জন্য সিজদা দাঁড়িয়ে যায়, আলীর জন্য রুকু দাঁড়িয়ে যায়, আর ফাতিমাকে দেখে আমার মুস্তাফা দাঁড়িয়ে যেতেন জোরসে। এখন ফাতিমার শান ও মর্তবা কি বলবো? মা ফাতিমা এমন একটা ব্যক্তি, তার নামের মধ্যে এমন আল্লাহ সিফা রেখেছেন। আল্লাহ নবী বলছেন যার ফাতিমার নাম রাখার মানেই হচ্ছে ফাতিমাকে যারা মহব্বত করবে তারা কোনোদিন জাহান্নামে যাবে না জোরসে। আমি ফাতিমার শান ও মাকাম কি বলবো? আরে আপনাদের বেটি আপনার জন্য রহমত, আমার বেটি আমার জন্য রহমত, আপনার মেয়ে আপনার জন্য রহমত। কে বলেছে? মুস্তাফা বলেছে, হ্যাঁ না? নবী বল, নবীর হাদিস আছেন যে বেটিরা মেয়েরা হয় বাড়ির রহমত, বাপের রহমত, কিন্তু আমার ফাতিমা কার রহমত? যিনি রহমাতাল লিল আলামিন, তার জন্য রহমত জোরসে। যিনি রহমাতাল লিল আলামিন, তার জন্য আমার ফাতিমা রহমত। আপনারা হাদিস শুনেছেন, কিছু কিছু মৌলবি বলে থাকে মা ফাতিমাকে যখন কবরে শোয়ানো হচ্ছিল তখন কবর নাকি মাটি নাকি বলেছিল আমি কাউকে চিনি না, ফাতিমা হোক বা নবীর বেটি হোক, বলে না? হ্যাঁ, আজকালের মৌলবি বলছে কবরে যখন ফাতিমাকে শোয়ানো হচ্ছিল তখন কবর নাকি বলেছিল আমি কাউকে চিনি না, নবীর বেটি হোক বা ফাতিমা হোক। আমি সেই মৌলবীদেরকে বলতে চাই, আরে কোন মাটি বলেছিল? সেই মাটিকে আমার মুস্তাফা বলেছেন। আলী হচ্ছেন আবু তুরাব, মাটির পিতা হচ্ছে আলী, আরে ফাতিমা তার স্ত্রী যে হচ্ছে আবু তালিব, আরে আবু তালিবের সন্তানের নাম হচ্ছে আবু তুরাব, যে হলো মাটির পিতা, তার স্ত্রী কোনোদিন মাটি খেতে পারে না জোরসে। আবে যার স্বামী মাটির পিতা আবু তুরাব হবে, তার স্ত্রী মাটির কোনোদিন ভয় হবে না জোরসে। মা ফাতিমার মাকাম শান কি বলবো? আপনারা শুনেছেন শাহ আস্ত হুসাইন, বাদশাহ আস্ত হুসাইন, দিন আস্ত হুসাইন। দিন পানা মানে দিনকে पना देने वाला, क्या देने वाला? दीन को पना देने वाला, दीन को
বাঁচানে वाला। अरे फातिमार शान की बोलबो जे हुसैन दीन के पना देने वाला, अमर फातिमा से हुसैन को पालने वाला। जोर से मुस्तफा जन्ने हुसैन होच्छेन दीन को पना देने वाला, किंतु अमर फातिमा से हुसैन को पालने वाला। जोर से হুসাইনের মাকাম কি বলবো, হুসাইনের মারতাবা, ফাতিমার শান অনেক উঁচু। আমরা শুধু এইটাই চাই, আহলে বাইতকে যদি আপনারা মহব্বত করে নেন দিল থেকে, আপনার নাজাতের জরিয়া এই কিস্তি নূহ হয়ে যাবে। জোরসে আরে আহলে বাইতের মধ্যে যে সওয়ার হয়ে যাবে সে নাজাত পাবে, আর যারা এই দিক ওই দিক ভটকাবে তারা কোনোদিন নাজাত পাবে না, কারণ তাদেরকেও আলী জাহান্নামে পাঠাবে। জোরসে अहले बैतर पे सवार होते হবে, ফাতিমাকে मोहब्बत করতে হবে। একটা ওয়াকিয়া মনে পড়ে যায়, কিতাবটার নাম জামে মুজিজাত। আমি কিতাবের নাম বলে যাচ্ছি, এটা মনে করবেন না যে মৌলবি আসলো, বক্তা আসলো, যা ইচ্ছা শিয়াদের কিতাব থেকে বলে বলে চলে গেল। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যা বলছি সুন্নিদের কিতাব, যা বলেছি সব সুন্নিদের কিতাব, শিয়াদের কিতাব বলিনি আমি এখন পর্যন্ত। কারণ এরা আমাদের উপরে বলে যে এরা তো শিয়ার কিতাব থেকে বলে চলে গেল, আমি সুন্নিদের কিতাব থেকে বলছি। জামে মুজিজাত, জামের মুজিজাতের মধ্যে একটা ওয়াকি আছে, আমার মা ফাতিমাতুজ জোহরা এমন একটা শান, এমন একটা মাকাম। আমি সেই ফাতিমার তারিফ কি করব? আরে ফাতিমাকে যারা গার্ড করে তারা হয় নবীদের সরদার। জোরসে মুবাহিলা আপনারা শুনেছেন না? মুবাহিলার ময়দানে কোরআন বলছে নবী যাচ্ছেন, আলী যাচ্ছেন, ফাতিমা যাচ্ছেন, হাসান ও হুসাইন যাচ্ছেন, আর নবী আছেন সবার আগে, তারপরে আছেন ফাতিমা, ফাতিমার পিছনে আছেন আমার আলী, ফাতিমার এক সাইডে ইমামে হাসান আর এক সাইডে ইমামে হুসাইন। আরে তাহলে দেখো ফাতিমা হচ্ছেন মাঝখানে, চারজন চারদিকে আছেন। ফাতিমার আগে যে আছেন সে হলো নবীদের সরদার, ফাতিমার পিছনে যে আছেন সে হলো ওলিদের সরদার, ফাতিমার এক সাইডে ইমামে হাসান সে হলো জান্নাতের সরদার, আর ফাতিমার আর এক সাইডে সে হলো শহীদদের সরদার। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আরে ফাতিমার মাকাম দেখো, ওলিদের সরদার যাকে গার্ড করে, নবীদের সরদার গার্ড করে, আরে জান্নাতের সরদার যাকে গার্ড করে, শহীদদের সরদার যাকে গার্ড করে তাকে ফাতিমা বলা হয়। নবীদের সরদার, ওলিদের সরদার, জান্নাতের সরদার, শহীদদের সরদার যাকে গার্ড করে তার নাম হচ্ছে ফাতিমা। জোরসে ফাতিমা, সেই ফাতিমার কথা বলছিলাম, জামে মুজিজাতের মধ্যে আছে। একদিন উসমানে গনি নবী পাককে দাওয়াত করেছিলেন খাওয়ানোর জন্য, তো আমার আলী সেই মাহফিলের মধ্যেও ছিলেন, সেই মজলিসে। আমার আলী যখন উসমানে গনির বাড়িতে খানা খেলেন, খাওয়ার পরে চেহারাটা উদাস হয়েছে, চেহারাটা গম্ভীর হয়ে গেল। কেন? তখন আলী চিন্তা করছে উসমানে গনি নবী পাকের সাহাবী, কিন্তু উসমানে গনির কাছে টাকা পয়সা আছে, আমি আলী গরিব বলে কি খাওয়াতে পারবো? কে বলছে গরিব? আলী বলছে। আলী কি গরিব হতে পারে? যার কদমে জান্নাত আছে সে গরিব হবে? জোরসে একদিন এক ব্যক্তি বলছে আলী তোমাকে ভালোবাসতে ওয়ালারা সব সময় গরিব হয় কেন? তো আলী বলছে তোমাদের মতন বড় লোক আর কেউ নয়, কারণ যার দিলের মধ্যে আমার আলীর মহব্বত থাকবে তারা কোনোদিন গরিব হতে পারে না। জোরসে তো সেই আলী বলছেন আমার আলীর কাছে টাকা পয়সা নেই বলে আমি কি খাওয়াতে পারবো? বাড়ি যাচ্ছেন, তখন ফাতিমা দেখছেন, দেখার পরে বলছে আমার স্বামী, এ আমার মাতার তাজ, আপনার চেহারাটা এমন উদাস কেন? আপনি কিসের চিন্তা করছেন, কিসের টেনশনে আছেন? তখন আলী বলছে এ ফাতিমা, আজ উসমানে গনি দাওয়াত করেছিল নবীকে, আর নবীর সাথে সাথে সাহাবাদেরকেও দাওয়াত করলো, আমার আলীর কাছে টাকা পয়সা নেই বলে আমি কি নবীকে খাওয়াতে পারবো না? তখন ফাতিমা দেখছেন আমার স্বামী উদাস আছে, টেনশনে আছে। তখন ফাতিমা বলছে আমার স্বামী, এ আমার মাতার তাজ, যান আপনি নবী পাককে দাওয়াত করে দিন। জোরসে নবী পাককে দাওয়াত করে দিন। আলী বলছে এ ফাতিমা, আমাদের বাড়িতে 3 দিন হয়ে গিয়েছে চুলো ধরিনি, আর তুমি নবীকে খাওয়াবে, নবীর সাহাবীদেরকে খাওয়াবে, খানা কোথায় পাবে? তখন ফাতিমা বলছে আমার স্বামী, এ
এ আমার মাথার তাজ, আপনি কি জানেন না আমি কার বেটি? আরে আমি ওই মুস্তাফার বেটি, যেই মুস্তাফা আঙ্গুলের ইশারা করলে আসমানে চাঁদ দুটুকরো হয়ে যায়, যেই মুস্তাফা আঙ্গুলের ইশারা করলে এ আলী, এ আমার স্বামী, শোনো শোনো, তোমার জন্য আমার আব্বা সূর্যকে ওয়াপস এনেছিল, আমি সেই তার বেটি ফাতেমা, আপনি যান নবীকে দাওয়াত করে দিন। তখন আলী দেখছেন এটা হলো নবীর বেটি, মাওলা আলী মুশকিল খুশা বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে পড়ার পরে নবীর কাছে গেলেন, যাওয়ার পরে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আজ দুপুর বেলায় আমার বাড়িতে আপনার দাওয়াত। বললেন প্রত্যেক সাহাবারও দাওয়াত। তখন নবী চিন্তা করছেন, আলী তুমি খাওয়াবে কি? তোমার বাড়িতে তো 3 দিন চুলোই ধরিনি, তুমি খাওয়াবে কি? তখন আলী বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই দাওয়াতটা আমি করিনি, আপনার বেটি ফাতেমা করেছে জোরসে। আমার মুস্তাফা আর কিছু বললেন না, চুপ করে গেলেন। বলছেন আলী যাও, তোমার দাওয়াত আমি কবুল করলাম। তখন আমার আলী বাড়ি যাচ্ছে ঘরে ইন্তজাম করার জন্য, কারণ নবী আসবে, নবীর সাথে সাহাবী আসবে। আলী চিন্তা করছেন ফাতেমা হয়তো একা রান্না করছে, আমি আলীকে তার হাত বাটিয়ে দেব। কিন্তু আমার আলী যখন বাড়ি প্রবেশ করলেন, কি দেখছেন? মা ফাতেমা সেজদার মধ্যে, আর বাড়িতে চুলো ধরছে, তার উপরে হাড়ি রাখা আছে। আমার আলী চিন্তা করছেন ফাতেমা এত লম্বা। ফাতেমা, একবার দরুদ শরীফ পড়ি, আল্লাহ ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা। আমার আলী বাড়িতে যখন প্রবেশ করছেন, দেখছেন ফাতেমা সিজদার মধ্যে, আর বাড়িতে চুলো ধরছে, তার উপরে হাড়িটা চাপানো আছে। আমার আলী টেনশন করছেন, বাড়িতে 3 দিন চুলো ধরিনি, আর ফাতেমা বাড়িতে খাবার কি লুকিয়ে রেখেছিল? আমার আলী মুশকিল খুশা দেখলেন ফাতেমা সিজদায় আছে, আর ফাতেমা এত লম্বা সিজদা করে, এত লম্বা সিজদা করে। রাত্রিরে যখন ফাতেমা সিজদা করতেন, একটা সিজদা ঠিক করে করতে পারতেন না জোরসে। যখন বিলালে হাফসি আজান দিতেন ফজরের, তখন ফাতেমা মাথাটা তুলে বলতো, এ আল্লাহ, তুমি রাতকে এত ছোট করে দিয়েছো যে তোমার হাবিবের বেটি ফাতেমা একটা সিজদাও করতে পারে না জোরসে। এটা তো ফাতেমার শান, আর আমাদের ঘরের ফাতেমার শান হেলোতে ব্যস্ত সারা, মা ফাতেমা সিজদায় ব্যস্ত সারা, আর আমাদের ঘরের ফাতেমা সারা হেলোতে ব্যস্ত। এরা বলছে আমরা ফাতেমাকে মহব্বত করে ভালোবাসি। আপনাদের এলাকায় গ্যারেজ আছে, গাড়ির গ্যারেজ, বাইক যখন দেখবেন পুরাতন হয়ে যায়, সার্ভিসে দেওয়া হয়, হয় না? হ্যাঁ, সার্ভিস वाला ভালো করে পুছে পাচে তাকে নতুন করে দেয়। হ্যাঁ, তেমনি একটা মহিলার ঘর আছে, যাকে বলা হয় জাদুঘর। কি ঘর? জাদুঘর। তার নাম হচ্ছে বিউটি পার্লার। হ্যাঁ, যাবে জরিনা, আসবে ক্যাটরিনা হয়, বোঝাই যাবে। এত সুন্দর করে দেয়, ঘষে ঘষে চামড়া ফর্সা করে দিচ্ছে কালোকে। আর তারা বলছে আমরা ফাতেমাকে মহব্বত করি। আর ফাতেমাকে মহব্বত করে করে ফাতেমা তো হতে পারবে না, কমসে কম গুলামে ফাতেমা হয়ে যাবে, সেইটাই তুমি জান্নাতের রানীদের সাথেই থাকবে জোরসে। তো আমার আলী দেখছেন বাড়িতে চুলো ধরছে। আমার আলী হেঁটে হেঁটে সেই চুলোর কাছে যাচ্ছেন, হাঁড়িটা খুলে দেখছেন শুধু গরম পানি। কি হচ্ছে? শুধু পানি আছে, আর ফাতেমা সিজদার মধ্যে। আমার আলী আবার টেনশনে, আবার চিন্তায়, যে বাড়িতে নবী পাকের আসার সময় হচ্ছে, আর ফাতেমা সিজদায় গিয়েছে, মানে ফাতেমা অনেক লম্বা সিজদা করবে। তাহলে নবী যদি এসে যায়, আমি কি খাওয়াবো? গরম পানি? আপনাদেরকে কেউ যদি দাওয়াত করে গরম পানি খাওয়ায়, কত দোয়া পাবে বলুন তো? আমি যদি আপনাদেরকে দাওয়াত করি যে ভাই আপনারা সবাই অমুক তারিখে আমাদের বাঁকড়ায় আসবে, বাঁকড়ায় আসবেন আমার বাড়িতে আপনার দাওয়াত, তো আপনারা যখন যাবেন, যাওয়ার পরে আমি শুধু গরম পানি যদি দিই, তাহলে আপনারা কত দোয়া দেবেন বলুন তো আমাকে? দেবেন না? আমার আলী চিন্তা করছেন নবীর আসার সময়, আর বাড়িতে শুধু গরম পানি।
তখন ফাতমা সেজদার মধ্যেই, ফাতমা সেজদার মধ্যে আমার আলী আবার টেনশনে বসে গেলেন, আবার চিন্তায় বসে গেলেন। নবীর আসার সময় হচ্ছে, নবী যখন বাড়িতে প্রবেশ করলেন তখন ফাতমাতুজ জোহরা মাথাটা সেজদা থেকে তুলে বলছেন, এ আমার স্বামী, এ আমার মাথার তাজ, যান আপনি হাড়িটা খুলে দেখুন। আমার আলী যখন হাড়িটা খুলছে দেখছে গরম পানি না, বলকে খানাতে ভরপুর হয়ে গিয়েছে, খানাতে ভরপুর হয়ে গিয়েছে। নবী প্রবেশ করলেন, নবী পাক বলছে, আলী সবাইকে খাইয়ে দাও, আমি আর তুমি লাস্টে খাবো, ফাতমা আর আমি তুমি লাস্টে খাবো। আমার আলী কি করলেন, সেই খানা থেকে বার করছেন, সাহাবীদের পাতে তা দিয়ে দিচ্ছেন, বাসনে দিয়ে দিচ্ছেন। প্রত্যেকটা সাহাবী এক একটা গালের ভাতটা তুলেছে, এক একটা লুকমা তুলেছে। তোলার পরে কার চোখ দাঁড়িয়ে গিয়েছে, কেউ আলীর দিকে দেখছে, কেউ নবীর দিকে দেখছে, কেউ ওর দিকে দেখছে, এ ওর দিকে দেখছে। নবী বলছে, এ সাহাবী খাচ্ছ না কেন? তখন সাহাবীরা বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এর বাবুর্চি আলী না ফাতমা, কারণ এত সুন্দর খানা আমরা কোনোদিন খাইনি, এত সুন্দর রান্না কে করেছে? তখন আমার মুস্তাফা বলছে, এ সাহাবী, এর বাবুর্চি ফাতমাও নয়, এর বাবুর্চি আলীও নয়, বলকে আমার আল্লাহ জান্নাত থেকে খানা পাঠিয়েছে, জান্নাত থেকে খানা পাঠিয়েছে। সাহাবীরা খাওয়া দাওয়া করে নিলেন, নবী পাকও খেয়ে নিলেন। সবাই যখন খাওয়া হয়ে গেল, নবী পাক যখন বেরোচ্ছেন, আবার আলী টেনশন। তখন ফাতমা বলছে, আমার স্বামী, এ আমার মাতার তাজ, আপনি আবার টেনশনে কি ব্যাপার? তখন আলী বলছে, ফাতমা, উসমানে গনির বাড়িতে নবী দাওয়াত খেয়েছিলেন, ঠিক আছে, সাহাবীরাও খেয়েছিলেন, ঠিক আছে, কিন্তু উসমানে গনি দুনিয়ার খানা খাইয়েছিল, কিন্তু আজ তুমি জান্নাতের খানা খাইয়েছো। কিন্তু উসমানে গনি নবী পাকের কদম বিনিময়, এক একটা কদম বিনিময় এক একটা গোলাম আজাদ করেছিল। আমি আলীর কাছে গোলাম নাই বলে আমি কি আজাদ করতে পারবো না? মানে উসমানে গনির বাড়িতে যখন নবী পাক নিজের বাড়ি থেকে, হুজরা থেকে বেরোচ্ছেন, উসমানে গনির বাড়িতে উসমানে গনি নবী পাকের কদম গুনছিল। তো নবী বলছে, উসমান, আমার কদম কেন গুনছো? তখন উসমান বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি নিয়ত করেছি যে আপনি আমার বাড়িতে যতক্ষণ হাঁটবেন, আপনি যতটা কদম ফেলবেন মাটিতে, আমি সেই কদম অনুযায়ী এক একটা কদম বিনিময় এক একটা গোলাম আজাদ করব। তখন আমার আলী বলছে, ফাতমা, উসমানে গনি দুনিয়ার খানা খাইয়ে দিল, তুমি জান্নাতের খানা খাইয়ে দিয়েছো, কিন্তু এই কাজটা তুমি পারবে না। উসমানে গনি নবী পাকের এক একটা কদম বিনিময় এক একটা গোলাম আজাদ করেছিল। এ ফাতমা, আমার কাছে টাকা পয়সা নাই বলে, আমার কাছে গোলাম নাই বলে আমি কি গোলাম আজাদ করতে পারবো না? তখন আমার ফাতমা বলছে, এ আমার স্বামী, এ আমার মাতার তাজ, এ আলী, চাও চাও তুমি নবী পাকের কদমটা গুনতে থাকো। আমার নবী পাক যখন আলীর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন, এক একটা কদম ফেলছেন, আলী গুনছেন, এক একটা কদম ফেলছেন, আলী গুনছেন, এক কদম ফেলছেন, আলী গুনছেন, কদম ফেলছেন, আলী গুনছেন। গুনতে 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 যখন নবী পাক নিজের হুজরার কাছে পৌঁছে গেলেন, তখন আসমান থেকে জিবরাইল আমিন আসলেন। আসার পরে বলছেন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। তখন জিবরাইল বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কাল আপনি উসমানে গনির বাড়িতে খানা খেলেন? বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল আমি উসমানে গনিতে খানা খেয়েছি। বলছে, আজকে আপনার ফাতমা জান্নাতের খানা খাইয়েছে? বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বেটি জান্নাতের খানা খাইয়েছে। তখন জিবরাইল বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কাল আপনার উসমানে গনি আপনার এক একটা কদম বিনিময় এক একটা গোলাম আজাদ করেছিল, এক একটা কদম বিনিময় এক একটা আজাদ করেছিল, কিন্তু আজ আপনার বেটি ফাতমা এক একটা কদম বিনিময় এক একটা গোলাম আজাদ করেনি, বলকে আপনার এক একটা কদম বিনিময় ৭০,০০০ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে জান্নাত আজাদ করেছে। উসমানে গনি এক একটা কদম বিনিময় গোলাম আজাদ করেছে, কিন্তু আজ আপনার বেটি ফাতেমা আপনার এক একটা কদম বিনিময় ৭০,০০০ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে জান্নাত আজাদ করেছে। তাহলে ফাতেমার পাওয়ার ক্ষমতা দেখুন। কিতাবটার নাম বলে দিয়েছি জামে মুজিজাত।
যদি না পাও আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারো। এটা হলো আরবি বই, উর্দু বই থেকে বলিনি, বাংলা বই থেকে নয়, এটা হলো আরবি বই। জামে মুজিজাতের মধ্যে এই রিওয়ায়াতটা আছে, খুলে পড়ে নিতে পারো, তাহলে বোঝা যাচ্ছে ফাতেমার মাকাম ও মর্তবা দেখুন। জান্নাত থেকে যে খানা আনতে পারে আর ৭০,০০০ গুনাহগারকে নবী পাকের এক একটা কদম বিনিময় ৭০,০০০ গুনাহগারকে যিনি মাফ করতে পারে, সেই ফাতেমার মাকাম কত হবে জোরসে। আরে সেই ফাতেমার বাড়ির চাকর, মানে বাড়িতে হেল্প করনেওয়ালা, তাই তো, যে বাড়িতে এসে কাজ করে তাকে আমরা কেউ কেউ চাকর বলি বা ঘরের কাজ করনেওয়ালা বলি না। আরে ফাতেমার বাড়িতে যারা চাক্কি চালায় তারা হলো আল্লাহর ফেরেশতা জোরসে। আরে জিবরাইল আমিন সেই হাসান হুসাইনের দোলনা দোলাতেন জোরসে। হ্যাঁ, ফাতেমার বাড়িতে যারা কাজ করে তারা আল্লাহর ফেরেশতা হয় জোরসে। আর সেই ফেরেশতারা সব জায়গায় যেতে পারে বিনা অনুমতিতে, কিন্তু ফাতেমার বাড়িতে যতক্ষণ অনুমতি পাবে না ততক্ষণ প্রবেশ করতে পারে না জোরসে। ফাতেমার মাকাম, আহলে বাইতের মাকাম কি বলবো। আরে আমরা, আপনারা বলবেন এই সব তো বানানো ঘটনা। বানানো ঘটনা নয়, আমার বাড়ি থেকে আমি তৈরি করে আনিনি। কিতাবটার নাম বলে দিচ্ছি, যদি না পাও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেল, যদি পেয়ে যাও তাহলে তোমাদেরকে মানতে হবে যে আহলে বাইতের মাকাম সব থেকে উঁচু আছে জোরসে। হ্যাঁ, সব থেকে উঁচু। আহলে বাইতকে আল্লাহ সৃষ্টি না করলে কুল কায়নাত সৃষ্টি করতো না জোরসে। বেদম यही तो पांच है मकसूদে কায়নাত জোরসে। আরে এইটাই হলো মকসুদে কায়নাত, এইটাই আহলে বাইতের জিকির করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে জোরসে। সেই আহলে বাইতের গোলাম হচ্ছেন ফেরেশতারা। হ্যাঁ, আরে হুসাইনেরও গোলাম ফেরেশতা। হুসাইনের মাজারে যারা ঝাড়ু লাগায়, হুসাইনের মাজার যে পরিষ্কার করে সেই হলো আল্লাহর ফেরেশতা জোরসে। লকডাউনে সবকিছু বন্ধ ছিল, আল্লাহ ঘরে তব বন্ধ ছিল না, ফটোতে দেখা গিয়েছে তাই না। কাবাকে জানোয়ারেরা আসমান থেকে উড়ে উড়ে তওয়াফ করছিল, তেমনি আল হুসাইনের মাজারের ঝাড়ু বা হুসাইনের মাজারের ডিউটি আল্লাহর ফেরেশতারা করত। তাহলে আল্লাহর ফেরেশতাদের জন্য কোনো লকডাউন নাই। হ্যাঁ, হুসাইন পাকের যে ঝাড়ু লাগায় তার নাম হচ্ছে ফিতরুস ফেরেশতা জোরসে। ফিতরুস ফেরেশতা। কিতাবটার নাম রওজাতুশ সোহাদা। রওজাতুশ সোহাদার মধ্যে রয়েছে যে হুসাইনে পাক যখন জন্ম গ্রহণ করলেন, দুনিয়াতে তাশরীফ আনলেন, আমার আল্লাহ বলছে জিবরাইল যাও জুলুস পালন করো। আমরাও যখন মুহররম আসলে পালন করি না, তাজিয়া পালন করি না, কিন্তু কিছু কিছু মৌলবি তাজিয়াকে বলছে শিরক না যায়। হ্যাঁ, বলছে তাজিয়া হারাম হ্যাঁ হারাম হ্যাঁ। আবে মৌলবি, তাজিয়া আমার তোদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে করি নয়, বলকে নিজের হালাল পয়সা থেকে তৈরি। হ্যাঁ, যখন তোমরা অন্য কিছু তৈরি করবে চাঁদার বিল নিয়ে রাস্তায় বসে যাবে, শুধু বলবে আও সিকান্দার ঢুক যাও আন্দার। হারাম হালাল দেখার দরকার নাই, আও সিকান্দার ঢুক যাও আন্দার। আর আমরা যখন তাজিয়া তৈরি করি নিজের হালাল পয়সাই করি জোরসে।